اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں۔ پاکستان ایک بہادر ملک ہے، اگر یہاں سے پیغام گیا تو اسرائیل کے مظالم رک سکتے ہیں۔ دو لفظ انہوں نے استعمال کیے، انہوں نے کہا بہادر قوم پاکستان۔ اس میں غلطی تھی، انہیں نہیں یہ پتا کہ ہم بہادر نہیں ہیں، ہم لڑتے نہیں ہیں، ہم تو لیٹنے والی قوم ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ سے اسرائیل جو ہے وہ خوفزدہ رہا ہے، یہ میں آپ کو ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں۔ اب خواب میں باتیں کر رہے تھے، کس طرح کی باتیں کریں کہ پاکستان آئے تو پاکستان اس جنگ کا حصہ بن جائے، پاکستان روکے ان کو۔ پاکستان سے ٹی ٹی پی نہیں رک رہی یار۔ قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے دو باتیں کی تھی، ایک کشمیر کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ ہماری شرگ ہے، اور دوسرا اس خطرے سے آگاہ کیا تھا کہ جو فتنہ وہاں بویا گیا ہے، جو یورپ کا حرامی بچہ ہے، ناجائز اولاد ہے جو یورپ کی، یہ الفاظ ہیں قائد اعظم کے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو ہماری ایک کمٹمنٹ ہے بیسیکلی کہ غزہ سے ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں اس کو جشن مناتے ہیں، کہتے ہیں بہادری کا کام ہے، بڑا بہادری کا کام کیا، وہاں پہ حملہ کیا۔ لیکن جب اسرائیل جو ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین پر بمباری ہو رہی ہے۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ۔ پاکستان کیا کر سکتا ہے فلسطین کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ بات پریکٹیکلی کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے کیا اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی اس قسم کا جو ہے وہ ایکشن لے سکے؟ خاص کر پاکستان میں کہ جو ہے وہ اسرائیل کو مٹانا جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کا کام ہے بلکہ پاکستانیوں کا بھی یہ سب سے اولین مقصد ہے کہ وہ اسرائیل کو مٹا دیں۔ چیمہ صاحب، ہم نے کسی انویڈر کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں تو ٹی ٹی پی کو روکے نا۔ آپ بتا دیں نا کہ فلاں انویڈر کو ہم نے کھڑے ہو کے آگے سے اوے ادھر نہ آئیں۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، کہ پاکستان از دا اونلی کنٹری جس سے، اب وہ ان پارلیمانی ورڈ ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، جس سے جان جاتی ہے اسرائیل کی یا اسرائیل کی لیڈرشپ کی، وہ ہے پاکستان۔ آپ کو لگتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ پاکستان ہے بھائی جان۔ اور میرا مشورہ یہ ہے اسماعیل ہنیہ صاحب، اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے ان صلح کر لو پھر اسرائیل میں۔ اسی ٹی ٹی پی دے سامنے لیٹے پے ہیں تو تسی کہندے ہو جا کے اسی تہاڈی جنگ رکائی ہوتے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں یار؟ یہ ہو گیا کہ مسلمان ملکوں نے بزدلی دکھائی، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، ایسے ایسے مسلم ممالک جہاں پر اسرائیل نے رن اوور کیا، جو واک اوور، وہ تو یعنی گنز لگی ہوئی ہیں، میزائل لگے ہوئے ہیں، بٹن تک نہیں دبایا اور فوجی بھاگ گئے وہاں سے۔ نام لیں گے تو شاید بات دور تلک چل جائے گی۔ اگر یہ حماس کے جو سربراہ ہیں جس طرح سے کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ ان کی واقعی پاکستان سے کوئی امیدیں ہیں، تو کیا پاکستان کیا کر سکتا ہے فلسطین کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ بات پریکٹیکلی کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے کیا اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی اس قسم کا جو ہے وہ ایکشن لے سکے کہ باور کرایا جا سکے؟ میں سمجھ رہا ہوں جس طرف آپ کا اشارہ ہے، اس لیے کہ اسرائیل از اے لینڈ لاک کنٹری، اس کے ارد گرد جتنے چاروں مسلم ممالک ہیں وہی اجازت نہیں دیں گے آپ کو وہاں پر کوئی سامان بھیجنے کی۔ دیکھ لینا جس نے بھی جو سامان بھیجا ہے وہ الرفا کے باہر پڑا ہوا ہے ابھی تک، جتنی اجازت دیتا ہے اسرائیل اتنا سامان اندر چلا جاتا ہے، جو کہ وہاں کے لوگوں کی نیڈ کا 1/1000واں حصہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ قسم پرسی کی حالت ہے۔ یعنی پہلی مدد تو آپ کر سکتے ہیں کہ امداد بھیج دیں۔ دیکھیں امداد تو ہم بھیج رہے ہیں، 3 کے قریب ہمارے جہاز جا چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو ڈر صرف اس بات کا ہوگا کہ باہر کے لوگ جنگجو یا مجاہدین یا باقاعدہ ریگولر فورسز آ کے فلسطینیوں کا دفاع کریں، تب ذرا ان کی یعنی جس کو کہتے ہیں نا جان مٹھی میں آئے گی۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طریقے سے اسماعیل ہنیہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، کہ پاکستان از دا اونلی کنٹری جس سے، اب وہ ان پارلیمانی ورڈ ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، جس سے جان جاتی ہے اسرائیل کی یا اسرائیل کی لیڈرشپ کی، وہ ہے پاکستان۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اور پارلیمنٹ میں پہلی بات تو یہ کہ اس کے جو بھی فیصلہ کیا جانا چاہیے اس کے بعد اپنے عظما وہ اسلامی فوج جو بنی تھی، جس کے لیے ہمارے وہ 7 فٹ کے جوان گئے تھے جن کا نام راحیل شریف ہے، وہ کاہے کے لیے بنی تھی؟ وہ مسلم ممالک کا دفاع کرنے کے لیے بنی تھی۔ واٹ از اٹ ڈوئنگ؟ کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے ان چیزوں کے لیے کہ آپ وہاں پہ جلسہ کر کے حماس کے ایک آدمی کو بلا کر اس سے سپیچیں کرائیں؟ آپ کیا آپ اس کے فیوچر کانسیکوینسز کے لیے آر یو ریڈی فار دیٹ؟ Still the kind of financial crisis you are in, can you afford these kind of اللے تللے؟ آپ کو چلانے والے اسلام آباد کیپٹل میں خطاب کرایا آپ نے، اور وہ سب سے بڑی بات ہے جن کے طلبے چاٹ رہے ہیں انہوں نے بین لسٹ ہے، ان کو وہ بین ہے حماس ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ کین یو افورڈ اٹ؟ اچھا چلیں اس سے آگے چلتے ہیں۔ کیوں کہا ہے انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں یہ تو غلط، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ سمجھ رہے تھے میں افغانستان میں یہ سپیچ دے رہا ہوں، انہیں غلطی لگ گئی،
दो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा बहादुर कौम पाकिस्तान। इसमें गलती थी, उन्हें नहीं ये पता कि हम बहादुर नहीं है, हम लड़ते नहीं, हम तो लेटने वाली कौम है, हम तो लेट जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा मुजाहिदीन की लैंड, ये भी गलती। वो समझ रहे थे अफगानिस्तान में कहीं जलसा हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं था ये पाकिस्तान है भाईजान। और मेरा मशवरा ये है इस्माइल हानिया साहब, अगर बात यहां तक पहुंच गई है ਹੁਣ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ TTP ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਟੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਰੁਕਾਈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਸ ਚ ਪੇ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कैसी बातें कर रहे हैं यार इस्माइल हानिया साहब? हर यू आप ख्वाब में बातें कर रहे थे, किस तरह की बातें करें कि पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बन जाए, पाकिस्तान रोके उनको। पाकिस्तान से TTP नहीं रुक रही यार, जेडी खोते फिर रही है TTP। इमरान खान 50,000 दहशतगर्दों को लेके आए थे ताड़ साहब अफगानिस्तान से, नहीं लेकर आए थे वो, लेकिन खोते फिर देना पे सरकार है ना, को पढ़े लिखे ने नस्वार खांदे ने, जो ज्यादा गलत काम वो कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, खासकर जिस तरीके से बिहेव विद किड्स और जिस तरह खवातीन के हालात करते हैं, जो कपड़े हैं उनके हालात, स्कूल तो जाते नहीं, आप किस तरह कहते हैं? मैं सही कह रहा हूं कि खोते फिर रहे, और आपके पास कौन सा असला नहीं है? जिस कौम को वो कह रहे हैं कि बहादुर है ये कौम, ये मुजाहिदीन की कौम है, उन्हें पता नहीं है कि हम किसी काबिल नहीं है। वो कहते हैं अमेरिका ने असला छोड़ दिया था वहां पे, वो इस्तेमाल कर, ये वो इस्तेमाल कर रहे हैं। असलों से कौमें नहीं जीती, असला हमारे पास एटम बम है हजूर चौधरी साहब, सालों से साढ़े को F-16 है, आज तो 50 साल पहले था। उन चलाना किन्ने यार, उन्होंने बंदूक अकेली तो नहीं लड़ सकती ना, किसने चलाना है? हमारे तो DNA में ही नहीं है। चीमा साहब, हमने किसी इन्वेडर के सामने खड़े हुए हों तो TTP को रोके ना। आप बता देना कि फलां इन्वेडर को हमने खड़े होकर आगे से ओए इधर ना आए यार, किसी बात है? हानिया साहब पता नहीं हमारे से मजाक कर रहे हैं, ये क्या गलती, इनको गलती लग गई है। जब हमास हमला करता है इजराइल पर तो मुसलमान कहते हैं, उसको जश्न मनाते हैं, कहते हैं बहादुरी का काम है, बड़ा बहादुरी का काम किया, वहां पे हमला किया। लेकिन जब इजराइल जो है वो उसका जवाब देता है तो वो कहते हैं कि ये फलस्तीन पर बमबारी हो रही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है या समझने की गलती है या क्या है? यानी एक तरफ आप जश्न मना रहे हैं, वैसे ही एक हमला होता है, वहां पे भी लोग मरते हैं, सिविलियंस मासूम, और जब उस तरफ से होता है तो आप कहते हैं वो ये तो तूफान आ गया। अब इस तरह से है कि अगर आप पिछले 75 साल से देखें, जब से इसराइल का क़याम हुआ है, तो जो एक तासुर दिया गया है कि ये एक बिल्कुल गैर कानूनी एक वो है ऑक्यूपेशन है, और ये मुल्क सिरे से इसराइल का क़याम जो है वो एक सहीनियत है, और ये जो है ये इस्लाम के खिलाफ एक बहुत बड़ा एजेंडा है। तो उसको उस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, खासकर पाकिस्तान में, कि जो है वो इसराइल को मिटाना जो है वो न सिर्फ मुसलमानों का काम है बल्कि पाकिस्तानियों का भी ये सबसे अवलीन मकसद है कि वो इसराइल को मिटा दें। तो इसलिए जब भी इस तरह का कोई अटैक होता है जिसमें 1200 से ज्यादा इसराइली को एक साथ मार दिया जाता है, तो जाहिर है उसका जो है वो एक जश्न तो मनाया जाएगा, क्योंकि इस तरह से आपने उनकी एक तरबियत की हुई है कि इसराइल को मिटाना जो है वो बहुत जरूरी है। अब मसला ये है कि ना तो अरब जो हैं जिन्होंने अटैक किया था 1967 में, सारे अरब ने मिलकर अटैक किया था इसराइल पे, और सारों ने जो है वो एक साथ इतनी बड़ी शिकस्त खाई थी कि उन्होंने फौरन जो है वो इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम कर दी। ठीक है, तो उन्होंने तो जो है वो उन्होंने तो जंग से तौबा कर ली। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो अब भी मतलब एक वो है कि एक माइंडसेट इस तरह से बनाया गया है कि जी बस हमने जाके इसराइल के खिलाफ जंग लड़नी है, और हमने जाके वहां पे जिहाद करनी है, और हमने जाके जो है वो फिलिस्तीन को आजाद करना है। ठीक है ना। अब ये और सर इसमें मौलाना फजल रहमान और बहुत सारे ऐसे मौलवियों का बहुत बड़ा किरदार है कि बल्कि अभी मैं देख रही थी तो इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही थी खबरें कि जो हमास है वो पाकिस्तान से मदद चाहता है, उसको हेल्प चाहिए, और जाहिर है कि इस सूरत हाल में आपने देखा कि वहां पे मौलाना फजल रहमान भी उनसे जाके मिले, उन्होंने अपने जलसों में उनको इन्वाइट किया, हमास का जो लीडर हनिया है, और मौलाना सिराजुल हक साहब भी। तो क्या पाकिस्तान कोई मदद कर सकता है या उसको इसराइल की उसकी मदद करनी चाहिए हमास की? देखें, अगर पाकिस्तान जो है वो किसी भी लेवल पर हमास की मदद करेगा तो इसका मतलब है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर रहा है। ठीक है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ समय पहले की ये बात है जब पूरा पाकिस्तानी मीडिया इजराइल को तस्लीम करने के लिए मरा जा रहा था। दोस्तों,
पाकिस्तान जो हमास जैसे आतंकवादी संगठन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और ये फिलिस्तीन के लिए जो इतना रोता दिखाई दे रहा है ना, इस सब इसका नाटक है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसे इस्लाम से कुछ मतलब नहीं है। इनका सिर्फ भगवान एक ही है, वो है पैसा। ये पैसे के लिए इन्होंने खुद फिलिस्तीनियों को मारा। चीन के मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है चीन में, इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। और अभी भी जो ये इजराइल फिलिस्तीन का रो रहे हैं ना, वो भी इसलिए कि कुछ मुस्लिम कंट्रीज से इनको दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए, कुछ पैसा हाथ लग जाए। और इन्हें ये अच्छी तरह मालूम है कि ये कश्मीर खुद लड़कर नहीं ले सकते, इसलिए ये दूसरों से मदद की उम्मीद कर रहे हैं कि कभी तालिबान इनके लिए कश्मीर लेके दे, और अभी ये सोच रहे हैं कि हमास इनकी कश्मीर की लड़ाई में इनका साथ दे, क्योंकि पाकिस्तानियों को अच्छी तरह पता है कि खुद नहीं कभी कश्मीर हासिल कर सकते। एक भी पाकिस्तानी, इतने दिनों से ये लोग हाय इजराइल हाय इजराइल हाय इजराइल कर रहे, एक भी पाकिस्तानी गाजा लड़ने के लिए नहीं गया। यहाँ बैठ के सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इन्हें कुछ मतलब नहीं फिलिस्तीन से, ना इन्हें मतलब है किसी मुस्लिमों से। ये सिर्फ नाटक करते हैं और घड़ियाली आंसू बहाते रहते बस।